کہ کیا بلوچستان پاکستان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. ایک پولیس آفیسر ہے سعید کلیم امام، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے عرب نیوز کے اندر جس کو بہت زیادہ پاکستان میں ڈسکس ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں 1988 میں سرو کیا بلوچستان کے اندر زیارت کے اندر، اور میری نئی نئی شادی ہوئی تھی تو میری ہنی مون پوسٹنگ تھی، اور بڑی پیسفل ڈسٹرکٹس ہوا کرتی تھی اور بڑی اچھی کمیونٹیز، اور بہت کچھ ہوا کرتا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ اگلے 10 دنوں سالوں میں 12 سالوں میں نے صوبے کو تبدیل ہوتا دیکھا. تو جو روٹین لا اینڈ آرڈر کے چیلنجز ہوتے تھے اب وہ نہیں رہے وہاں پہ، اور ڈپٹی کمشنر کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے، راکٹس مارے جاتے ہیں، قائد اعظم جو تھے ان کی ریزیڈنسی کے اوپر حملہ کر دیا گیا، اور وہاں پہ دہشت گرد گھوم رہے ہیں، وائلنس ہے، بڑا مشکل ہو رہا ہے. جسے وہ کہتے ہیں نا یہ چیز. اب اگر اس نے کہا جی، پروفیسر صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی امن جو ہے نا وہ ایسے نہیں آئے گا کہ جب تک آخری دہشت گرد مارا جائے گا. تحریک طالبان پاکستان کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ تحریک طالبان پاکستان اپنے گھر میں آپریٹ کر رہی ہے. تحریک طالبان پاکستان از آپریٹنگ ان سائڈ پاکستان، جو کہ اس کا گھر ہے. وہ پاکستانی تو ہیں، وہ سب پشتون ہیں، دیوبندی ہیں، وہ لوگ وہ وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں. القاعدہ چاہتی ہے کہیں اور آپریٹ کرے، ملٹی نیشنل آپریشنز آپ نہیں کر سکتے ایسے. اسلامک اسٹیٹ چاہتی ہے ملٹی نیشنل آپریشنز کرے، آپ نہیں کر سکتے ایسے. جو افغان طالبان ہے وہ کیوں سٹرونگ ہے؟ افغان طالبان کہتی ہے کہ ہمیں افغانستان سے باہر کوئی مطلب نہیں ہے، امریکہ جو کرے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. طالبان نے کبھی کسی کو باہر جا کے اٹیک نہیں کرا. ان کے سارے اٹیک یا تو پاکستان میں ہوتے ہیں، افغانستان میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے تیسرے ملک پہ کبھی اٹیک ہی نہیں کرا. دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. جو کئی پاکستانی یہ کہہ رہے تھے نا کہ طالبان آئے گا انڈیا کے اوپر اٹیک کرے گا کشمیر، وہ پی ٹی آئی کی جو خاتون تھی جو کہہ رہی تھی آرزو جی، افغان طالبان has no interest in the rest of the world. They have no interest. They have no interest in India. They have no interest in America. نمسکار، السلام علیکم، ست سری اکال، جے جھولےلال. میں ہوں جی پریم مٹلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ کا پروگرام. حقیقت یہ ہے، ابتدا میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں. دوستو، ویسے تو آج کل خبریں ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے اس کے بارے میں آتی رہتی ہیں، اور جس کے بارے میں ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح پاکستان نے کوشش کی کہ دونوں کے درمیان صلح ہو جائے. صلح تو ہوئی نہیں، جنگ بڑھتی جا رہی ہے. اور پھر یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح پاکستان نے صلح کی کوششوں کی قیمت وصولنی چاہیے، امریکہ سے $10 بلین مانگ لیے. اب اس گہما گہمی کے دوران پاکستان میں جو آزادی پسند ہیں، جو لوگ پاکستان کی فوج، پاکستان کی مرکزی حکومت، پاکستان کے پنجابیوں کے مظالم سے پریشان ہیں پچھلے 78 سال سے، وہ آئے دن سرکاری فوجوں، پولیس، مطلب جو بھی پاور کو ریپریزنٹ کرتا ہے ان کے ٹھکانوں پر حملے کرتے رہتے ہیں. اس سلسلے میں کئی حملے بلوچستان میں ہوئے، خیبر پختونخوا میں ہوئے، اور پاکستان آکیوپائڈ کشمیر میں بھی لگاتار ہڑتالیں جاری ہیں، ان کے مطالبات نہیں مان لیے. اب اس سلسلے میں کل خیبر پختونخوا کے ٹانک کے علاقے میں فوج کی ایک چیک پوسٹ ہے، وہاں پر فدائین حملہ ہوا. فدائین یعنی سوسائڈ اٹیک ہوا. اب کہنے کو تو سرکار تو کہتی ہے یہ ٹی ٹی پی والے ہیں. کون تھے ابھی تک کسی نے اس کا کریڈٹ تو نہیں لیا، لیکن جو بھی تھے انہوں نے بارود سے بھری گاڑی جو ہے جا کے چیک پوسٹ میں جا کے اور اڑا دی، جس کے نتیجے میں 15 لوگ ہلاک ہو گئے. کہتے ہیں اس میں 12 فوجی تھے، 2 پولیس والے تھے، اور اس طرح مطلب 15 لوگ ہلاک ہو گئے. اور پھر بعد میں ان لوگوں نے، آزادی پسندوں نے فوج کے اوپر گولی باری بھی شروع کر دی، اور پھر فوج کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا.
ये सब कुछ ISPR यानी जो ISI का जो इंफॉर्मेशन विंग है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, उन्होंने अपने बयान में ये बताया है कि हमारे जवाबी हमलों से 12 दहशतगर्द हलाक हो गए। अब खुदा बेहतर जानता है, लेकिन अच्छा उनके पास तो आपको इल्म है, कई ऐसे मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ, बताया है कि किस तरह एक स्टीरियोटाइप उनके पास इसका रिएक्शन होता है। वो कहते हैं ये फितना अल खारिज है, फितना अल हिंदुस्तान है, और ये अफ़गानिस्तान जो है करवा रहा है, या फिर इस सिलसिले में कई ऐसे मैंने प्रोग्राम में बताया आपको कि पाकिस्तान कहता है कि ये जो TTP के बंदे हैं हमला करके अफ़गानिस्तान भाग जाते हैं, अफ़गानिस्तान उनको सेफ सेंचुरी देता है, यानी पनाह देता है। अब खुदा बेहतर जानता है, लेकिन इतना तो पूरी दुनिया को इल्म है, पाकिस्तान भी इससे इनकारी नहीं हो सकता कि ये तालिबान खुद उन्होंने बनाए थे। ये अलग बात है कि उस वक़्त जब उन्होंने बनाए थे तो पहले रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए, बाद में अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए, तब तक पाकिस्तान को ये तालिबान बहुत अच्छे लगते थे। अब जब वो तालिबान अपना हमला जो है उसका रुख बदल के पाकिस्तान की तरफ उन्होंने कर दिया है, तो उनको लगता है कि ये दहशतगर्द हैं। आज तक वो दहशतगर्द नहीं थे। इसी तरह भले पाकिस्तान में दूसरी कई दहशतगर्द तंजीमें हैं, अगर वो भारत के ख़िलाफ़ हमला करती हैं तो वो मुजाहिद हैं। ये तालिबान को भी पहले मुजाहिद कहा करते थे और उन्हें रिलीजियस सैंक्टिटी मिलती थी। अभी भी जो है तालिबान को छोड़कर बाकी जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान के प्यारे हैं, उनको पाकिस्तान मुकम्मल सपोर्ट देता है। खैर, मैं आपको बता रहा था कि कल का जो हमला हुआ उसमें सरकारी बंदे जो हैं 15 हलाक हो गए, और सरकार का दावा है कि उन्होंने 12 दहशतगर्द हलाक किए। अब इसमें कुछ यूट्यूबर्स हैं, वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं वो तो इसको फितना अल खारिज, फितना अल हिंदुस्तान कहेंगे। आप सुन लीजिए, लेकिन इतना तो हर कोई समझता है कि ये हैं कौन। अमन आएगा जब शहरी जो हैं वो ये बिलीव करेंगे कि स्टेट उनकी है। अच्छा, अब ये क्यों हुआ कि जी स्टेट उनकी क्यों नहीं है? ये क्यों दहशतगर्द वो वहां पे महसूस कर रहे हैं कि स्टेट उधर नहीं है? अब ये भी एक बड़ा, जिसे कहते हैं ना, चुभने वाले सवाल है, टू बी ऑनेस्ट। और पाकिस्तानी जारी बात है, जो गवर्नमेंट है एंड जो लीडरशिप है वो देख रही है, फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, वो देख रहे हैं कि क्या करना है और किस तरह करना है। वो सारा दिन, अब देखें इसको, वो कहते हैं जी कि इसके कुछ तो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, इंटरनल फैक्टर हैं। हमने वहां पे गवादर बनाया, हमने वहां पे क्या कुछ नहीं किया यार। मतलब हम तो चाहते थे कि दुनिया बलूचिस्तान को गवादर के लेंस से देखे, लेकिन दुनिया जो है वो बलूचिस्तान को याद करती है दहशतगर्दी के लेंस से। आपको ये भी याद होगा कि ट्रम्प को मिनरल्स जैसे प्रोजेक्ट के हवाले से भी इंट्रोड्यूस कराया गया, और उस पर अमेरिका ने वहां पे कोई $1.5-2 अरब की इन्वेस्टमेंट भी कर दी है, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है। लेकिन आप ये भी देखें कि बलूचिस्तान के अंदर इस तरह की यंग लड़कियां जो सुइसाइड बॉम्बर भी बन रही हैं, और वो कह रही हैं कि भाई हमें अब जो है वो दहशतगर्दों के वो उसमें फ्रेमवर्क में जाना है। आरजू जी, भारत ने आज तक पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं करा। आप और मेरी बात मत मानिए, आपके जो खुद जनरल्स हैं, जो आपके राष्ट्रपति रह चुके हैं, सदर रह चुके हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की किस्मत अपने हाथ में लेकर चले हैं, जो आयूब खान, याया खान, परवेज मुशर्रफ, जियाउल हक, जो इन्होंने लिखा है या पाकिस्तानियों ने इनके बारे में लिखा है, जो इनकी बायोग्राफीज हैं, जो इनकी ऑटोबायोग्राफीज हैं, वो तो पढ़िए। पाकिस्तान में पढ़ने लिखने का रिवाज तो रहा नहीं है, खुद की लिखी हुई किताबें नहीं पढ़ते, तो भाई पढ़िए। वो कहते हैं कि हमने अटैक करा है इंडिया के ऊपर। ये कहते हैं इंडिया ने साजिश कर दी, साजिश करके हमारा मुल्क तोड़ दिया। राइट? आप खुद तो देखिए वो जनरल क्या बोल रहा है। ये खुद नहीं देखते कि जनरल क्या बोल रहा है। हमारा जनरल जो उस समय इख्तिदार में था, जो पाकिस्तान की किस्मत का मालिक था, वो खुद अपनी किताब में क्या लिख रहा है जनरल, कि हाँ मैंने हुक्म दिया, जाओ काफिरों की गर्दन लेकर आओ। अब काफिर ने मना कर दिया कि नो, आई विल नॉट गिव माई गर्दन टू यू। उसने मना, ये अपसेट हो गए कि यार ये तो मरने को राजी नहीं है काफिर।
हमने तो बोला हिंदू का गला काट देंगे, हिंदू मना कर रहा है, कह रहा नहीं दे रहा अपनी गर्दन तेरे को। ये इन लोगों ने यही करा है, आप जाके किताब पढ़ें अपने। देखिए ना, बात सिर्फ ये है कि आप कह रहे हैं अफगानिस्तान से खतरा, आपको खतरा हर समय अफगानिस्तान से रहा है, आज से नहीं, हजारों साल से। इस धरती पे जो मार काट करने आया है वो नॉर्थ वेस्ट से आया है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।